नमस्कार बंधुगण आपण मानकु मो आज एही भिडियो रे अश्वत्थ वृक्ष विषय किछि कहिबाकु जाउछि। तेबे बंधु माने अश्वत्थ वृक्षटी एक एपरी वृक्ष जहाकु आमे जदि घर आखो पाखरे भी केउठारे देखिनेउ तेबे ताकु तुरंत उपाड़ी फोपाड़ी देइथाउ कारण एहा एक विशाल वृक्ष होइथाए। एहा व्यतीत अनेक लोक माने एहा मध्य भाबंती जे अश्वत्थ वृक्ष रे भूत प्रेत माने वास करिथांती। सेथिपाई आमे जदि घर पाखरे एही गछ को देखिथाउ तेबे ताकु तुरंत ही ओपाड़ी फोपाड़ी देइथाउ। तेबे बंधु माने कोन आपण माने भी केबे एपरी करिसेंती कि कोन आपण माने अश्वत्थ वृक्षर महत्व विषय जानती कि तेबे कोन आपण एहा जानती जे एही अश्वत्थ वृक्षटी आपणकर अनेक प्रकारर समस्या को समाधान करि देई पारे। एमिति कि आपण जहा भाबी मध्य पारि नथिबे से भली समस्या को मध्य एही अश्वत्थ वृक्षटी समाधान करि देबार शक्ति रखिथाए। तेबे बंधु माने जेतेबेले आपणक जीवन रे एक एपरी समय आसी थाए जेतेबेले कि भाग्य आपणकर साथ देई न थाए आपणक पई सब बाट गुडी को बंद होई जाय थाए आपणक मन रे कोनोसी भी उपाय एवं बाट न देखा जाउ थाए सेतेबेले एही अश्वत्थ वृक्षर शरण नेले ही आपणकर सब समस्यार समाधान होई जाय थाए पुनर्बार आपणको आपणक भाग्यर साथ मिली थाए। बंधु माने कोन आपण माने जानती जे एही कली जुगरे अश्वत्थ वृक्ष को साक्षात देव वृक्ष बोली माना जाय थाए कारण एही अश्वत्थ वृक्ष रे 33 कोटी देवा देवींकर वास होई थाए। तेबे बंधु माने काहेकि शास्त्र रे एही अश्वत्थ वृक्षर एते महत्व रहिछि एवं आपण कोन जानती जे एही अश्वत्थ वृक्ष को छुई एपरी केउ मंत्र कहिबा तरा आपणकर समस्त मनोस्कामना समस्त अभिलाषर पूर्ति होई थाए। एहा व्यतीत अश्वत्थ वृक्षर पूजा काहेकि करा जाय थाए एवं अश्वत्थ वृक्षर पूजा करिबा तरा आपणको केउ सब फल लाभ होई थाए। एहा व्यतीत जो व्यक्ति माने कहिथांती जे ओस्त गछरे भूत प्रेत माने मध्य वास करिथांती एही कथार केते सत्यता रहिछि एपरी केउ कर्म रहिछि जहाकु कि भूल रे भी मध्य आपण ओस्त गछ मूलरे करिबा अनुचित अटे। तेबे ए सब विषय जानिबा पई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे जय श्री विष्णु निश्चय लिखंतु। बंधु माने एही ओस्त गछ को कली जुगरे साक्षात देव वृक्ष बोली माना जाय थाए। श्रीमद् भगवत गीतार गोटिए श्लोक रे साक्षात श्री कृष्ण निजे एहा कहिसेंती जे मो वृक्ष रूपरे एही धरा धामरे अवतरण करिछि जहाकि ओस्त गछ अटे। ओस्त गछटी साक्षात भगवान श्री कृष्णकर स्वरूप अटे। एहा व्यतीत जदि आपण श्रीमद् भगवत को मन देई निरीक्षण करी पढ़िबे तेबे एहा आपण भल भाबरे जानि पारिबे जे ओस्त गछर मूलरे भगवान ब्रह्मा मध्य भागरे भगवान विष्णु एवं ओस्त गछर अग्र भागरे भगवान शिव शंकर वास करिथांती एवं लक्ष्मी नारायण साक्षात रूपरे ओस्त वृक्षरे निवास करिथांती। केवल श्रीमद् भगवत गीतारे ही नुहे स्कंध पुराण रे मध्य स्वयं भगवान एहा उल्लेख करिसेंती जे ओस्त गछर चेररे भगवान विष्णु ओस्त गछर शरीररे भगवान श्रीकृष्ण डालरे भगवान नारायण ओस्त गछर पत्ररे भगवान श्रीहरि एवं ओस्त गछर फलरे समस्त प्रकार देव देवींकर वास होइथाए। तेणु एही ओस्त गछटी एही कली जुगरे सबु लोक मानकर मंगल पाई भगवान एही वृक्ष को धरा धामरे अवतरण कराइछंती एवं आमर हिंदू धर्म ग्रंथ गुड़िकरे मध्य एहा उल्लेख करा जायछि जे ओस्त गछर पूजा करिबा द्वारा आपणकर समस्त प्रकारर मनस्कामना पूर्ण होइथाए। तेबे बंधु माने जो व्यक्ति माने कहिथांती जे ओस्त वृक्ष मूलरे भूत प्रेत माने वास करिथांती तेबे से माने जानि रखिबा उचित जे सप्ताह रे केवल गोटिए दिन एपरि थाए जेउ दिन ओस्त गछरे दारिद्र्यता वास करिथाए सेही दिनटी हेउछि रविवार। रविवार दिन ओस्त गछरे दारिद्र्यतार वास होइथाए जेउ कारणरु कि शास्त्र रे मध्य रविवार दिन ओस्त गछ को पूजा करिबा वर्जित अटे। तेणु सेथिपाई आपणको केबे भी रविवार दिन ओस्त गछ मूलरे जल अर्पण करिबा किंबा ओस्त गछ को पूजा करिबा अनुचित अटे।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର କାନ୍ଥରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆଖପାଖରେ କେଉଁଠାରେ ଓସ୍ତ ଗଛ ଉଠିଛି ଏବଂ ଆପଣ ତାକୁ କାଟିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ରବିବାର ଦିନ ସେହି କାମଟିକୁ କରିପାରିବେ। ରବିବାର ବ୍ୟତୀତ ସପ୍ତାହର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିନରେ ଆପଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରବିବାର ଦିନ ଆପଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟିଏ ଓସ୍ତ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିବା ଉଚିତ। ମାତ୍ର ଏହି କଥାର ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଓସ୍ତ ଗଛଟିକୁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଘରଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଉପରେ ଓସ୍ତ ଗଛର ଛାଇ ନ ପଡୁଥାଏ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ତେବେ ବି ଓସ୍ତ ଗଛ ଆମ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ଅଟେ, କାରଣ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ବୃକ୍ଷଲତା ରହିଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଓସ୍ତ ବୃକ୍ଷ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବୃକ୍ଷ ଅଟେ ଯିଏକି 24 ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ଅନ୍ୟ ବୃକ୍ଷମାନେ ଆମକୁ 12 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଓସ୍ତ ବୃକ୍ଷରେ ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଯାହା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗର ମଧ୍ୟ ନିବାରଣ କରିପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ରବିବାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ଦିନରେ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ନିୟମ ପୂର୍ବକ ଏହାର ପୂଜା କରି ତାପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ କାଟିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଓସ୍ତ ଗଛକୁ କିପରି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ସବୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କହିସାରିଛି ଯେ ସପ୍ତାହର ରବିବାରଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆପଣ ଅନ୍ୟ 6ଟି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଦିନ ଶନିବାରରେ ଅମାବାସ୍ୟାଟି ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସେହିଦିନ ଆପଣ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିଥାନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଓସ୍ତ ଗଛରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଓସ୍ତ ଗଛ ନିକଟରେ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ପାଠ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ଛୁଇଁ ତାଙ୍କର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆୟୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି କୌଣସି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ଭଲ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ନହେଲେ ଆପଣ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରି 5 ଥର ପରିକ୍ରମା କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପାପର ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ରବିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଓସ୍ତ ଗଛରେ ଜଳ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଖରାପ ସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ନାଶ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ ମାନାଯାଇଛି କି ଓସ୍ତ ଗଛରେ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଓସ୍ତ ଗଛରେ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଓସ୍ତ ଗଛକୁ 11 ଥର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶନିଙ୍କର ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ଶନିବାର ଦିନ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଏବଂ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରି ସୋରିଷ ତେଲର ଏକ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶନି ଦଶାଠାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟର ଗୋଟିଏ ମାଳା ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ଦଶାଠାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ।
ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରବିବାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଏକ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତି ତେବେ ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଉ ପଛେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମିତ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ଘେରି ରହିଥାନ୍ତୁ ପଛେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ନିରାଶାର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଓସ୍ତ ଗଛ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ଛୁଇଁ ତା ନିକଟରେ ବସି ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଏବଂ ଓಂ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତି ତେବେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ବେମାରରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦେହ କେବେ ବି ସୁସ୍ଥ ହେଉନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ତକିଆ ତଳେ ଯଦି ଏହି ଓସ୍ତ ଗଛର ଚେର ରଖିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଯେତେ ବଡ଼ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାରୀ ଲାଭ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ଓସ୍ତ ଗଛର 11ଟି ପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ପତ୍ର ଉପରେ ଲାଲ ଚନ୍ଦନରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ ମାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେହି ମାଳାକୁ ଆପଣ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟ ଏବଂ ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ସ୍କନ୍ଧ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସକାଳ 10ଟା ସମୟରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ ଓସ୍ତ ଗଛର ପରିକ୍ରମା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକୁ ନେଇ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସକାଳ 10ଟା ସମୟରେ ଜଳ ଏବଂ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ଅଭିଷେକ କରାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ପୁଷ୍ପ ଫଳ ଏବଂ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୌଣସି ବି ଏକ ମନ୍ତ୍ରର ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରର ମାଳା ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓସ୍ତ ଗଛ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଦେଶୀ ଘିଅର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇ ନଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ମାନ୍ଦା ହୋଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲୁନାହିଁ ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଏକ ଓସ୍ତ ପତ୍ର ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଚନ୍ଦନରେ ଏକ ସ୍ୱସ୍ତିକ ବନାଇ ସେହି ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ନିଜ ଦୋକାନରେ ଟଙ୍ଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିଜ ଦୋକାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି ଆପଣଙ୍କୁ 7ଟି ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଏହି ପତ୍ରକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ପୋତି ଦେବାର ଅଛି। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।